कि मैं इस धरती का हमेशा कर्जदार रहांगा, क्योंकि ये धरती ऐसी है, इसकी बोली ऐसी है कि जिहड़ी साडे तन मन धन दे विच समोई हुई है। खोजकारी दे विच मेरा नानक होसी भी सच है, मेरी गुरमुखी उस्ताद किताब है। मैं इस दे विच खोजकारी दे विच मैं बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਹੈ खुश रहना ਵਾ। सो इस धरती नाल ਅਸੀਂ जुड़े हुए हैं। उसी तरह ही जिवें ਅਸੀਂ सच्चे तो सुच्चे पाकिस्तानी हैं, इसी तरह ही ਅਸੀਂ सच्चे तो सुच्चे पंजाबी हाँ। पंजाबी की धरती नाल जुड़े हाँ, पंजाबी बोली नाल जुड़े हाँ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ कि मेरा ख्याल है कि वो हजे भी क्लासिकल पोइट्री नाल जुड़ी हुई है। जिस के अगर तुसी उधरली पोइट्री वेखो ना, वो क्लासिकल पोइट्री नाल नहीं जुड़ी हुई है, वो अजोके मसाइल की गल कर रहे हैं। मैं जिस वेले रेडियो पाकिस्तान ते गया सी, उस वेले एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट गया सी, और उस वेले अशफाक अहमद साहब दे जिहड़ा प्रोग्राम सी सोहनी धरती, उस दे विच जिहड़ा है मैनूं माण है कि मैं उस सोहनी धरती का हिस्सा रहा। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं तुहाडा मेजमान वारिस अली वारिस। लहिंदे पंजाब पाकिस्तान के सोहने ते मनमोहने शहर फैसलाबाद तो एक बार फिर हाजिर हाँ। तो अज मेरे नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद ने, प्रोग्राम अदबी रंग की जीनत बने ने, रौनक बने ने, प्रोफैसर कल्याण सिंह कल्याण जी। बहुत बड़ा नाम इन्हां दे कई हवाले ने, तो मैं चाह रहा कि मैं चूँकि इन्हां दा देरीना पुराना मित्र हाँ, मैं बहुत सारिया इन्हां दे बारे मालूमात रखदा, लेकिन मैं चाह रहा कि अज इन्हां दी ज़बानी सुनिया जाए। अज इत्तफाकन फैसलाबाद एक प्रोग्राम पाक ब्रिटिश आर्ट्स के प्रोग्राम जिहदे विच मुख्तलिफ अवार्ड दिते जा रहे हैं, तो अज इन्हां नूं भी एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलिया, अदबी अवार्ड मिलिया। आओ सब तो पहले तो इस अवार्ड की सर तुहानूं मुबारकबाद दिना मैं। खैर मुबारक जी, तुसीं अदबी सेवक का अवार्ड हासिल किया है, तो साडे लई बड़े माण वाली गल है। तो तुहानूं प्रोग्राम अदबी रंग विच जी आयां नूं। बहुत धन्यवाद जी। तो सर की महसूस कर रहे हो अज दा अवार्ड जित के तुसीं? वारिस भाई, सब तो पहला तो जिहड़ी लैलपुर की धरती है, वो ऐसी मिट्टी है जिसनूं असीं कदी नहीं भुल सकते हाँ। कोई 10-15 साल पहले तुहाडे नाल बहुत सारे असीं रेडियो के प्रोग्राम भी कीते सी, और उहदे विच भी असीं जिहड़ियां अपणियां दिल दीयां गल्लां जिहड़ियां ओह कीतियां सी। सो इत्थे आके एक इस इत्थे दे माहौल विच, इत्थे दी क्लाइमेट दे विच आके एक अपनाइयत महसूस बिल्कुल नहीं हुंदा। इत्थे दी जिहड़ी बोली है खास तौर ते साढ़े कन्न तरस जाते हैं कि यार लैलपुर जदों भी मौका मिले लैलपुर जाके ना आम लोकाई की बोली सुनीए, उन्हां नाल बोल के आईए। मैं अज आंदिया सारी एक चाह की दुकान पर गया, तो उन्हें वीर जी ने मेरे को पैसे नहीं लाए, समोसे वाले ने मेरे को पैसे नहीं लाए। सो वो जिहड़ी अपनाइयत मिल रही सी, वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। मेरा ख्याल है कि मैं इस धरती का हमेशा कर्जदार रहांगा, क्योंकि ये धरती ऐसी है, इसकी बोली ऐसी है कि जिहड़ी साडे तन मन धन दे विच समोई हुई है। प्रोफैसर कल्याण सिंह कल्याण जी अज साडे उचेचे प्राहुणे ने प्रोग्राम अदबी रंग विच, ते दिल तो करदे इन्हां नाल बहुत सारियां गल्लां कीतियां जाण, लेकिन प्रोग्राम चूँकि उधर भी चल रहा, तो मैं इन्हां तो चंद मिनट लए ने। तो बहुत मेहरबानी है सर। तुसी पहले सिख डॉक्टर PhD होने का एजाज़ हासिल किया जी? बिल्कुल। तो यकीनन ये तुहानूं सवाल हर जगह तो होंदे होना। बिल्कुल। अज की तुहाडे एहसासात ने इस हवाले नाल? देखो, जिहड़ा है कि इत्थे पाकिस्तान च जिहड़ी सिख कम्यूनिटी है बहुत थोड़ी रह गई सी, लेकिन जिहड़ी है वो बाई चॉइस इत्थे रह रही है, और इस गल ते माण करदी है, फखर करदी है कि असी जिहड़े है सुच्चे ते सच्चे पाकिस्तानी हाँ। सो इस धरती नाल असी जुड़े हुए हैं। उसी तरह ही जिवें असी सच्चे तो सुच्चे पाकिस्तानी हैं, इसी तरह ही असी सच्चे तो सुच्चे पंजाबी हाँ। पंजाबी की धरती नाल जुड़े हाँ, पंजाबी बोली नाल जुड़े हाँ, और सब तो वध के साड़ी जिंद जान जिहड़ी है वो पंजाबी सभ्याचारक है। और पंजाबी सभ्याचारक दा सरमोह जिहड़ा है वो लैलपुर फैसलाबाद है।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪੋਇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਪੋਇਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਰਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 16 ਕੁ ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਵਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FM 95 ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ PhD ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੂਣੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FM 95 FM 89 ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਖਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲੀਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ TV ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਸਦਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਅਫਸਾਨਾ ਔਰ ਨਾਵਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਲਵਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਮੈਂ ਸਦਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੋਜਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਖੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਸਤਾਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਦੇ ਪਰਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਖਸੂਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ 2004 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ 2016 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ PhD ਦਾ? ਮੇਰਾ PhD ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਲਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ
ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ PhD ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PhD ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਜੋਕੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਹਿਤਲ ਵਸੇਬ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਭਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਵਗਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।